वाह ओम जी वाह, बापू सारी रंगाचार वाले आया आपकी आपकी सदा सदा ही जय। ही जय। वाह जी वाह, आज बापू बापू सरदार सरदार राम राम जी जी महाराज महाराज कृपा कर रहे आपकी ने। सदा ही जय। जय हो जय हो। बापू सरदार राम जी की वाह, रचित थोड़ा भगत होर माल नेड़े करो। संगीत। हाँ, भगत माल संगीत, क्योंकि जी अजकल हो रहे ने अपने माल संगीत मांग मातम करके ਇਹ ਉੱਥੇ मांग ਰੋਜ਼ मातम। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ हाँ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਾਲ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਭਗਤ ਮਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, मेरे ਅੱਜ को ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ हैगे ने वो ਸ਼ੁਰੂ कट ਆਪਾਂ के ਕਰ ਰਹੇ नाल नाल बेशक वो पढ़े विचों ਉਹਨੂੰ कुछ समझ भी लग जाएगी ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ नहीं आती ਉਹਨੂੰ भी आ जाएगी। ਹਾਂ। हैं ਔਰ जी। ਭਗਤ ਮਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ क्षमा ਕਰਨਗੇ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੇਟ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ठीक। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਮਾਲ। ओम बापू नंदा चौर वाले आया आपकी सदा ही जय। सबसे आपकी पहले सदा मैं जिस ही। तरह से माघ का महीना सुनाते ने ना कि संगत सारी ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਆਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ, ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ, साधुआ मान संग साधुआ। धूड़ी हाँ, कर स्नान मिलके साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ। धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ। हर का नाम ध्याए के, हर का नाम ध्याए सुन, हर का हर नाम ध्याए सुन, हर का नाम ध्याए सुन। सबनानो कर दान मिलके साधुआ, साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ, सब नानो कर दान मिलके साधुआ। साधुआ, तूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ। जन्म कर्म मल उतरे, जन्म कर्म मल उतरे, जन्म कर्म मन मल उतरे। जन्म कर्म मल उतरे। मानते जाए गुमान मिलके साधुआ, साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ, साधुआ, तूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ। साधुआ, तूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ। काम क्रोध न मोहिए, काम क्रोध न मोहिए, काम क्रोध न मोहिए। काम क्रोध न मोहिए। बिन से लोभ स्वान मिलके साधुआ, साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ, साधुआ, तूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ। सच्चे मार्ग चल दिया, सच्चे मार्ग चल दिया, सच्चे मार्ग चल दिया। सच्चे मार्ग चल दिया। सत उतत करे करे जहान मिलके साधुआ, साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ, उस्तत करे जहान मिलके साधुआ। साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ। 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन, 68 तीरथ सगल पुन। 68 तीरथ सगल पुन। जी दया परवान मिलके साधुआ, साधुआ, धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआ,
साधुआं धूड़ी कर इशनान मिलके साधुआं। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ। ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਨਾਨਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ, ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ, मांग सुचे से काढ़िए। दोबारा पढ़ना है वाली मांग। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ, ਮਾਗ मांग ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ, सुचे से काढ़िए। ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ नान ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ। साधुआं धूड़ी करे स्नान मिल के साधु। संत संग जो नर करते हैं, संत संग जो नर करते हैं, संत संग जो नर तरते हैं, तरते हैं। हाँ, संत साधु संग जो नर करते हैं, नर करते हो हैं। जावे कल्याण मिलके साधुआं, साधुआं धूड़ी कर स्नान मिलके साधुआं। साधुआं धूड़ी कर स्नान मिल के साधु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही आपकी जय। सदा ही जय। जिसको शुरू होंगी उतो करा के सारे ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰੋ। अच्छा ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ अच्छा मांग वंदन साधुआ दूरी कर स्नान, हर का नाम ध्याय के सब नानू करतान, फिर अब साधुआ बोला करो। ठीक है दोनों अगा वास्ते ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ पूरी ਨਾ ਮਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾ है। हाँ बिल्कुल 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 सारा कुछ पढ़ो, सारा कुछ भूमिका वगैरह। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਓ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਸਵਰਟ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਭਗਤ ਮਾਲ ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂ ਦੱਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਥਾ। ਜੋ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗੀਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਮਾਲ ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾ ਐਸਾ ਪੁਸ਼ਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 14 ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਕਵਿਤ, ਬੈਂਤ, ਭਜਨ ਅਤੇ ਛੰਦ ਆਦਿ
ਸੰਗੀਤਮਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ, ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਣਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਮਾਲ ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਨਾਗਪਾਲ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਜੈ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ बहुत बड़ा है। भोग पै जाएगा अपना ऐसे महीने की। हाँ महीने पै जाएगा। हाँ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ जी को गए, उन्होंने किया गया उन्होंने फिर संदेश दिता। आज मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरे सतगुरुदेव परम पूजनीय स्वर्ग स्वामी शरदा राम जी महाराज जी के पवित्र हाथों द्वारा लिखी ये पुस्तक भगतमाल संगीत भक्तों की कथाएं, जो कि महाराज जी साहब ने भक्त प्यारालाल आगरा वाले को बतौर अमानत दी थी, इसको छुपाने की जिम्मेदारी ट्रस्ट श्री ओम दरबार नंदाचौर की ओर से भक्त प्यारालाल आगरे वाले व गुरदित्ता मल नागपाल मंडी गोविंदगढ़ वालों को सौंपी गई थी। वो आज तैयार होकर आपके हाथों में है। मुझे उम्मीद है कि ये पवित्र पुस्तक जो भी पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, उसका जीवन सफल होगा। ये बापू भानुदास जी ने ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। जय हो बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा। बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ स्वामी शरदा राम जी महाराज जी ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਗਾਥਾ। परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 स्वामी शरदा राम जी महाराज जी ਦਾ ਜਨਮ 20 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1945 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਰਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧਨ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨੂਰ ਸੀ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਾਂਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 101 ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 101 ਪਾਠ ਪੜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। 101 ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪ ਨੰਦਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ 108 स्वामी हरनाम जी महाराज के नाम से ढक्का साहब किंग्सवे कैंप दिल्ली विखे एक विशाल मंदिर बनवाया, जिथे ओम नाम का झंडा चढ़ाया जाता है ते हजारां श्रद्धालुओं दी मनोकामना पूरियां होंदियां हन। इत्थे हर साल 12 अप्रैल यज्ञ होंदा है। आप जी का गुरबाणी नाल इन्ना प्यार सी कि आप जी ने हजारां श्री अखंड पाठां दरबार विच करवाए। जो लड़ी आपने चलाई उस तरह अज भी लड़ी
ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰ ਕੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੜਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੀਵਾਨਗੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਹੋ, ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਜੱਜ। ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾ, ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਏ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚਲਾਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਹੇਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੰਤ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। मानस की जात सब है एक को पहचान वो। प्रभु के दरबार विच किसी धर्म नूं कोई रियायत नहीं दिती जाती। जात पात ना पूछे कोई, हर को भजे सो हर का होई। उस परमात्मा दे दरबार विच जिहड़ा बंदगी करदा है ਉਹੀ परमात्मा नूं प्यारा लगदा है। आप जी वास्ते सब छोटे वड्डे किसी भी जाति नाल संबंध रखण वाले सब बराबर सन। जुड़ गया ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਪੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੋਪੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆਪ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇਜਸਵੀ, ਤਪਸਵੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਆਪ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇਜਸਵੀ, ਤਪਸਵੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 4 ਦਸੰਬਰ 1974 19 ਮੱਘਰ 2031 ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਅਮਲ ਨਾਗ ਪਾਰ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ। ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, अपना टाइम स्वामी आराम जी जाने से पहले कह गए, संगत को हम कहते कहते रह गए। स्वामी जी जाने से पहले कह गए, इस पुस्तक को रखना प्यारे संभाल कर, संगत को सुनाना वचन निकाल कर। इस पुस्तक को रखना प्यारे संभाल कर, संगत को सुनाना वचन निकाल कर। से मुझे वो कह गए, स्वामी जी जाने से पहले कह गए। उनके हाथों से लिखे इतिहास हैं, दस्तखत भी उनके इसी में खास हैं। उनके हाथों से लिखे इतिहास हैं, दस्तखत भी उनके इसी में खास हैं। अपने हाथों से किए और कह गए, स्वामी जी जाने से पहले कह गए। प्रेम से इसको पढ़ेगा जो बशर, प्रेम से इसको सुनेगा जो बशर, प्रेम से इसको पढ़ेगा जो बशर, प्रेम से इसको सुनेगा जो बशर। दुनिया के दुखों से छूटेगा वो नर, दुनिया के दुखों से छूटेगा वो नर, जिसके दिल में वचन हमारे, जिसके दिल में वचन हमारे बह गए, स्वामी जी जाने से पहले कह गए। हमको चाहिए उनके वचनों को सुने, प्रेम से सुनकर अमल उस पर करें। हमको चाहिए उनके वचनों को सुने, प्रेम से सुनकर अमल उस पर करें। जो जो अपने मुख से बापू जी कह गए, स्वामी जी जाने से पहले कह गए। स्वामी जी अब भी हमारे पास हैं, दर्शन होते हैं जो उनके खास हैं। स्वामी जी अब भी हमारे पास हैं, दर्शन होते हैं जो उनके खास हैं। कवि रैन भी इसी बात को कह गए, स्वामी जी जाने से पहले कह गए। दर्शनों की प्यास बनकर रह गई, सारी संगत भी जुदाई सह रही। दर्शनों की प्यास बनकर रह गई, सारी संगत भी जुदाई सह रही। प्यार की आंखों से आंसू बह गए, स्वामी जी जाने से पहले कह गए। संगत को हम कहते कहते रह गए, स्वामी जी जाने से पहले कह गए। संगत का दास भगत प्यारा लाल गिरधर। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। ये प्यारे लाल ने हाँ जी, ये भजन प्यारा लाल का लिखा है जी। अच्छा, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल,
सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बापू शादा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ नाश हो जाएंगे, आपे आएंगे सुनेंगे फिर पास बुक है हाँ मेरे पास भी यही मामा है। जी। हाँ हाँ जी हाँ यही जी। है ना। हाँ हाँ बुक मैं क्या मेरे जे पास होर है। जे किसी को बाबू नहीं चाहिए तो नहीं दसो, नंदा चौर मैं उतो दे ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੈਗੀ हाँ जी हाँ जी ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।